फसल फिर मुतकाबिलात, उस मुतकाबिलात का जिक्र के जाहिर नस मुफसर मुहकम खफी मुश्किल मुजमल मुतशाबे। यो तकाबुल उसूली दा, अयो तकाबुल मंतिकी दा। उसूलीन तकाबुल मुतलक तकाबुल तजाद, तकाबुल पर माना दे तजाद सरा दा, दा मुतलक मुतकाबिलात की इस्तेमाल है। यानी कि दो शान वजूदी वी अयो बल सरा न जमा केगी प महल वाहिदा की पाने वाहिदा के अताकुल दियो को बल नहीं मौकूफ देता मुतजादान वही कद्दागवी देता को तजाद वही कि दो शान वजूदी वी लका हरारत बुरुदत, दो शान वजूदी वी अदेव ताकुल पर बल नहीं मौकूफ। गर्मी सर्दी दियो ताकुल अकल के रातल बल नदी मौकूफ। या लका अब अल बयाद व सवाद तोर वाला स्पिन वाला देखे तकाबुल तजाद दा चमाना यो बल नदी मौकूफ अकलान अने यो बल बादे मौकूफ ते खारिजन अने जमा की प महल वाहिदा के प जमाना वाहिदा के प यो महल के प यो जमाना के पैवान के दाने जमा की दा तवई तजाद देता हम उसूलिन तजाद वही अकदवा मफहुमात वजूदी वी अन जमा की प आने वायदा की प माले वायदा की खुदुम रही कि ताकुल दी वो बल मौकूफी आ खारिज की वो बल मौकूफी हुई तकाबुल पके यानी पैवा जमाना के न जमा की पैवा महल के देता उसूलिन तजाद वही और देता तकाबुल तजाद वही। कल उबुवत वल बुनुवत लक उबुवत बुनुवत प्लार वाला है अज़ोय वाला है नो प्लार वाला यो मफहूम दा दा पर निस्बत सर जोयवाली ता मुताकल की यो ज़ात ते प्लार दा लकता ज़ात ता ते प्लार है ज़ात ते प्लार को मुतसवर कीगी बेद जोयना दा ते मा तसव्वुर किया जोय तसव्वुर नस्ता जेता तसव्वुर को जोय तसव्वुर नस्ता यो प्लार वाली तसव्वुर दा चित्ताज मुतसवर के प सिफत ते प्लार वाली न दा पसई च प मुकाबिल के जोय वाला ही अकलन ते मा तसव्वुर क्या इमा ज़ात तसव्वुर क्या न मा प्लार होना जरूरी तो कतमा तसव्वुर पर सिफत जोय वाली उनके बेबखाम खाए प्लार वाली ताकुल क्या दसने की जो जोय वाला है बेद प्लार वाली न रह न प्लार वाला है पर ताकुल के पर जोय वाली मौकूफ और जोय वाला है पर ताकुल के पर प्लार वाली मौकूफ आ खारिज के हम प्लार वाला है पत्ता के दा तकाजा दे देके च बबल यो कसी च पाके जोय वाला है और जोय वाला है पत्ता के खारिज के दे तकाजा के च बल यो कसी च पाक के प्लार वाला है नो खारिज के हम यो बल माने मौकूफ और ज़ेनन यो बल मादे मौकूफ मुतज़ाइफान दिदा खुदा च पैवो महल के प आने वाहिदा के न जमा कीगी दस होने की पैवो महल के मसलन दा महल दज़े प आने वाहिदा के द्वारा जमा सी दा न कीगी जेका जऊ प्लार वाला हो जोय वाला हो प्लार वाला नो ज़दा दा मौजूद पावल जमाना के न मा के जोय वाला हो प्लार वाला नो न पैवो महल के पाने वाहिदा के न जमा कीगी देता मुतजादान वाई पर राय दे उसूलिन की अकसा की निस्बत ते अदम वल मलकई आता मुतकाबिलान वाई आता मुतजादान वाई पर राय दे उसूलिन की अदम वल मलक अच्छा तो वाई मलके मना वजूद अदम मना अदम दी वजूद यो महलना मलका वजूद तो वाई अदम मना अदम दी वजूद यो महलना छि द महल के सलाहियत दी वजूदी बेपस आदम वल मलक होता वही लकाम ये बसर आम ये अदम तवई खाली माना दे आम ये बसीता दा सिर्फ आदम कोई इजाफत खारिज के मुतखलल दा कि इजाफत पे बसर तई अगर कदे इजाफत बसर ता माना दे आम ये केने दाखिल आम ये बसीता माना दा आदम तवई कोई इजाफत मुतखलल दा कि इजाफत बसर तई नो आम ये आदम से min haythu al-izafati lil-basar ada basar malakada ah wujudi shayda no ami aga chata ami basar ki takabul adam wal malakada yani basar wujudi da ami adami da kho ami ko pada se mahal ki istemal hai
په داسې محل کې به د عام استعمال ہے دا ادم چې یو محل شان نه بصری یا شان د شخص نه بصری یا شان د نوع نه بصری یا شان د جنس قریب نه بصری ایوال ته عامه وای نو ما ته عامه ویل شي ځکه شان د شخص دا چې بصر قبلې ها صرف ته رومي ته عامه ویل شي ځکه شان د رومي دا د سین چې دا بصر قبلې انسان ته عامه ویل شي ځکه شان د انسان دا چې دا بصر قبلې حیوان ته ویل شي ځکه شان د حیوان دا چې دا بصر قبلې نو لړم ته عامه ویل شي حالانکه وی لړم نه ویني دا خلک وای او شان د لړم خدا نه ده نه نوې د لړم دا شان ده چې دا ویني انا شخص دا شان ده چې دا ویني خو جنس دا شان ده چې ویني ځکه جنس ته لړم حیوان ده نو حیوان خو ویني اگر که نوع د لړم نه ویني ان شخص ویني نو ادم والملکه چې ملکه وجود ته وای ادم دی وجود ته وای خو ادم په داسې محل صادقي چې شان نه ملکه وجود وي لہذا دیوال ته امان شي ویل ځکه دیوال شان ده نه ده چې دی ویني نه شخص شان ده ان نوې شان ده ان جنس شان ده ځکه جنس وای جوهر ده دا ته وای ادم الملکه اکه چیرته داسې وي چې دوه یو ادمي بل وجودي الشان د ادمي دا ادمي چې ده سلب دغه محل کې صلاحیت تی وجود نه بدات او ایجاب سلب لکه انسانو حیوانو دا اوس ایجاب ده الحجر ليس بحيوان مثلا دا سلب ده نو سلب ادمي محض ته وای هغه ادمي محض چې په داسې محل کې صادق شي چې یو محل شان نه وجود نه ایجاب سلب نه جمع کیږي نه آنن نه معالن نه جمع کیږي ځکه شان د محل د سلب دانه ده چلته وجود راشي چې ایجاب ده بدعت ایجاب سلب وای زید الانسان زید ليس بانسان دا نه جمع کیږي محل شان دا نه چا کې د ایجاب راشي بدعت ایجاب سلب وای خدا نه چې دواړه بسادي کی په یو بسادي کی چې زید الانسان نو وای نو دلته ليس بانسان نشي راته ا کاذب شو حجر ليس بانسان نو وای نو دلته الحجر انسان نه راځي دا کاذب شو دا ایجاب سلب نو پرای دی اصولینو تقابل نه تضاد په معنا دی تقابل مطلق سره ده د ټولو ته وای ایو راي دی منطقيانو ده منطقيان خو به دا تفصیل کوي چې نه دا جدا جدا دي دا جدا جدا دي تضاد جدا ده تزایب جدا ده ادم الملکه جدا ده ایجاب سل جدا جدا دي که بیان مونږ وکړو دواړه وجودي تعقل دی په بل موقوفي دا تزایف دواړه وجودي تعقل دی په بل نه موقوف دا تضاد یو وجودي بل ادمي محل دی ادمي کې صلاحیت دی وجودي پیدا ادم الملکه چې نه د ایجاب سل دا منطقيانو تفسیر دلته اصطلاح چې کوم ذکر کړي ده د اصولینو والا ذکر کړي فصل فی المتقابلات دا متقابلاتو کې فصل ده نانی بی ظاهر والنص والمفسر والمحکم ما يقابلوا من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه نانی بها اوس متقابلات خو مطلق ده متقابلات باندې دنیا ډکه ده مطلق متقابلات بیان ده نه دلته عام په ځمنه خاص کې مراد ده نانی بیا ما مراد په متقابلات سره الظاهر والنص والمفسر والمحکم ما يقابلها ما ظاهر مراد ده ظاهر څه معنی کیږي ظاهر معنی ده چې د معنا لغوي هم ظاهره امانه مراد ہے ظاهره دا ظاهر نص ته وای نص خود تسریح ته وای نص تسریح ته وای خو نص معنا ده چې په مراد باندې تسریح وي چې په مراد تسریح وي دا ته نص وای ما سیکل کلام لري نص هغه ته وای سیکل کلام لري چې کلام متکلم ویلای لاجله د مقصود لپاره نو نصم تسریح ده
خو عین مقصد باندې تصریح ده. ایو مفسر ده. مفسر چاته وایي چې معنی ظاهری اسیکل کلام می دواړی، خو مفسری یعنی لجانب د مفسر نه د تفسیر شوی به معنی تعیین چې احتمال د تخصیص التاویل کټ کی. ابل محکم ده. محکم احکام نه ده، احکام قوت ته وایي. ایمانه قوی وي ای لا يحتمل النسخ والتاویل. نسخ تاویل احتمال نه لري. دا ظاهر نص مفسر محکم. دا ظاهر نص مفسر محکم دي کې متقدمینو اصطلاح ده چې دا یو بل سره جمع کیږي. ابل اصطلاح دي متأخرینو ده او ای جنانه دا اقسام متباینه دي، دا نه جمع کیږي. متقدمینو پرای باندې دا جمع کیږي. څنګه؟ ځکه ظاهر دي ته وایي چې معنی ظاهری برابر خبر ده که مقصود پر چلی دلای او کنه، یعنی معنی خو ظاهر وي. اوس مقصدا چې کوم مراد مقصود د متکلم ده هغه پر دا عبارت روان کړای متکلم کنه روان کړای. نو ګور نص سره جمع شته. نص ته وایي مسیک الکلام لایجی، هغه مراد ته وایي چې کلام متکلم هغه پر بیان کړي، هغه مقصد پر. بیا عام ده دینه که احتمال دی تاویل لري، که بیا عام ده دینه که تفسیر متکلم کړی او کنه. مفسر چاته وایي؟ هغه معنی ته وایي. هغه معنی ته وایي مفسر چې متکلم دی هغه تفسیر کړی. بیا عام ده دینه که احتمال دی تاویل لري او کنه. احتمال دی نسخ، احتمال دی تاویل او نسخ لري او کنه. عام شو مفسر. محکم ته ورغه. محکم بیا چاته وایي؟ ما لا يحتمل التاويل والنسخ، چې احتمال د تاویل نسخ نه لري. نو ګوره دا هر یو بل سره جمع شو. ظاهر نص سره جمع شو، نص مفسر سره جمع شو، مفسر محکم سره جمع شو. دا متقدمین وایي او متأخرین دا وایي چې دا نه جمع کیږي. دا خو اقسام دي د لفظ موضوع په اعتبار د ظهور خفا سره دا نه جمع کیږي. سره ظاهر صرف هغه ته وایي چې معنی ظاهری او سیکل کلام لاجله نه. نص ته وایي چې سیکل کلام لاجله وي بس. مفسر دغه تعیین نه کړای. مفسر ته وایي چې مفسر دغه تعیین وکړي. احتمال د تاویل نسخ لري. محکم ته وایي چې احتمال د تاویل نسخ نه لري. نو په دې اقسامو کې یو بل سره تباین ده. نو رائے د متأخرین او رائے د منطقيانو ده. منطقيان داس وایي چې اقسامو کې به تباین دي. لکه کلمه اقسام د اسم فعل حرف اقسام دي، ټولو کې تباین ده. او دا داس وایي اصولین داس وایي چې نه تباین په متقدمین داس وایي چې تباین په اقسامو کې نه ده ضروري، بس چې من وجه مغایر دا ټیک ده. چې من وجه مغایرتی بس دا صحیح ده. من وجه مغایرت ستا ظاهر کې نص کې مفسر کې محکم کې. نانی بی ظاهر والنص والمفسر والمحکم ما يقابلوا سره دا چې مقابل دي ان الخفي والمشكل والمجمل متشابه. خاجي اوس هر یو بیان د خپل کې. فالظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع. داسه دا وایي ظاهر چاته وایي؟ اسم دا اسم موضوع ده. لکه دا د لفظ موضوع اقسام دي. لكل کلام، هر کلام پر دا اسم ده. کم کلام؟ استعمل چې استعمال شوی. فظهر المراد به، بیا مراد په دې سره ظاهري. مراد ای ما اريد به، کم مراد دې ظاهري او په دې سره ظاهري. لسامع خو به نفسي سما، په نفس سما سره. نفس سما څه معنا؟ یعنی خالی چې وای وري متکلم مسامع، نو دې ته مراد پته ولګي. سون کان مسوکن او اولا کبه کلام دغه مقصد پر متکلم چلولا یا کني چلولا، خو مراد مام التي اريد من الظاهر. کوم معنا چې مرادي ظاهر نه، کوم معنا چې مرادي ظاهر نه، هغه ظاهر وي. متکلم کلام دغه پر چلولا یا نه چلولا.
کلام مقصودم دای یا نه خو ما اريد منه ظاهر چې کوم مراد یا ظاهري بنفسي سما په نفس سما سره لکه نس کې دا معتبر ده چې دا به مراد پر چلیدلای اوس احتمالي تخصیص او تعویل لري یا نه لري خو مراد پر ده چلولای متکلم ادا صادقی په خپل مراد چې دا مراد ده ا دې پرده دا کلام عبارت ویلای د خپل مراد پر دا نستا ځکه ویل اسم لكل کلام ظاهر المراد به چې مراد په دې سره ظاهر سامعه بنفس الصيغه من غیر تأمل سوچ نه غواړي والنص ما سیکل کلام الاجدی نص دې ته وایي سیکل کلام الاجدی چې کلام چریدلای موجب الکلام کلام چریدلای لپاره د خپل مقتضا اجلی بمعنى موجبه چې کوم موجبه مقتضا د عبارت ته دې پر دا کلام چلیدلای ما سیکل کلام لاجلی او صوت په چرنګ معلومه چې دا کلام چلیدلای د خپل مقتضا پر دا په زم د کرینه سره معلومه چې کرینه ته زم کې کلام ته به ظهور زیات شي بیا وتا ته مقتضا پته ولګي لہذا ظاهر نس خودواړه ظاهر دي خو نس په اصلي ظهور کې زیات ته ظاهر نه ځکه هغه کې کرینه ده کنه ا کرینه له وجنه یزداد ظهور ظهور پکې زیات شي په نس کې یعنی نسوم ظاهر ده په خپل خو کرینه له وجنه یزداد ظهور ظهور زیات شي ظاهر چې تمانه ظاهر ده خو مراد کې مراد تعین پته لګی نه احتمالی پکې هغه څه ظهور نه لکه په نس کې چی وی ځکه ویل ومثال چې قولی تعالی وحل الله البيع وحرم الربا فالآية سيكت لبيان التفرقة بين البيع والربا رد لمدعو الكفار من التسوية بينهما الله سبحانه فرمای احل الله البيع وحرم الربا دا رد قول الكفار ده کفار وایي البيع مثل الربا ای کفار مقصد دا ده چې بیع مشابه به ده ربا مشابه ده مراد دا ده ربا مشابه ده بیع سره چې مشابه شو سره نو کوم حکم دی مشابه به ده او حکم دی مشابه ده نو چې بیع حلال ده نو ربا حلال ده عبارت خدا است البيع مثل الربا بیع ربا کې تماثل ده تماثل څه معنا دی ویناوی افراد دي ځکه بیع کې زیادتی ربا کې زیادتی دوړو کې زیادتی نو دا دی ویناوی افراد دي بیا چې ویناوی افراد دي بیا چې بیع جایزه ده خو بیا ربا جایزه ده نو عبارت دا ویله چې دا کفار وایي چې البيع مثل الربا بیع په شان دی ربا ده یعنی دوړو کې تماثل ده بیع کې زیادت ده دې کې زیادت ده اب بیع خو حلال ده چې مشابه بي ده نو ربا حلال شو نو البيع مثل ربا بیع خو په شان دی ربا ده به چې بیع کې جواز او چې مشابه بي ده نو ربا کې جواز پیدا شي لوی تماثل نه اصل مدعا کفار دعوا چې ربا مثل البيع ده خو عبارت رب سبحانه وتعالى ویل ده چې البيع مثل الربا دای په دغه اعتبار ویل ده چې بیع چون کې مشابه ده دو پنځ ربا مشابه ده ا مشابه اصلي پرېما سره مشابه ده ا تماثل دا وایي کړی ده چې دوی کې تماثل ده ا دې کې وینه افراد دي چې وینه افراد دي ا بیع مشابه ده نو چې دا حلال ده نو خو ربا حلال ده کنه نو البيع مثل ربا بیع خو په شان دی ربا ده دا خو دې وینه افراد دي به چې وینه افراد سره بیع حلال شو بیا خو ربا حلال شو دا شو نو وحل الله البيع وحرم الربا فالآية سيكت لبيان التفرقة بين الربا والربا بين البيع والربا اوس آیت مقصد څه ده سو کې چا پاره ده سو کې تفریقې پاره ده ان رب سبحانه فرق بیانې ربا بیع منځ کې دا فرق چې ده دا پکې مقصود به ذات ده ځکه چې دو تسویه قائل وو کفار چې دغه مساوات ده نو رب سبحانه فرق وکړ ا دې کفار قول رد کړ
دې پر دا کلام چلیدل د تفریقې پر خلاص او دا خبره چې بیا حلال ده ربا حرام ده دا نفس سما سره معلومیږي چې ته کلام عبارت ووري نو بتا ته پته ولګي معنا یې ظاهره ده نو په نفس حل دی بیا کې په حرمت دی روا کې دا ظاهر ده ای ظاهر المراد بنو حل خپل معنا لغوي ده حلال بیا حرمت خپل معنا لغوي ده مراد ظاهر ده نو ظاهر ده په نفس حل حرمت کې الناس ته په تفریقې کې دا شوور فلایت سیکت له بیان تفریقته آیت سره د په بیان فرق بین البيع و ربا بيع ربا منځ کې رد لمدع الكفار دا رد هغه داوی ده چې کړي د کفارو ان تسویه بینهما چې ربا بيع منځ کې تسویه ده حيث قالوا انما البيع مثل الربا بيع پشان دی ربا ده په چیز کې فی افاده الفضل خو بيع کې فضلی کنه ربا کې فضلی وقد علم ادا خبره خو معلوم ده وقد علم حل البيع وحرمه الربا بنفس سما ده هل دی بيع حرمت ربا دا په نفس صيغه سره معلوم شو نفس صيغه سره تا ته پته ولګیږي خو رب سبحانه دا کلام چې وچلوله لپاره د رد کول دي کفارو چې هغه تسویه دا و هغه تسویه رب رد کړه چې تسویه پکې نشته نو پر رد تسویه کې دا نص چې دغه برابر والا نشته وقد ول محل البيع معلوم ده هل دی بيع حرمت ربا بنفس سما فصار ذلك نص في التفرقه دا نص په تفریقه کې ظاهرا فی للبيع وحرمت ربا ظاهر سے پہل دی بيع کې په حرمت ربا کې وكذلك قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا نکاح کو دا نکاح حکم وجوب پر نه ده واجب نه ده ټیک ته بعض افراد واجب ګرځي او نکاح مطلق نه ده واجب نو فن کې خو الله امر کړی دی جمع صيغه سره تاسو نکاح کو مزداق دي افراد دي مؤمنینو علی سبیل الجمع ما طاب لكم ما من کې تاسو فرق ویل دی چې ما غیر ذویل کول کې استعمالي من ذویل کول کې کله داسي چې منه ما په ځای استعمالي کله من ما په ځای استعمالي اما من په ځای استعمالي لکه دلته ما من په ځای استعمال ده لکه رب فرمای فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين دا نو فمنهم من يمشي حیوانات دي کنه بعضی يمشي دلته من سره تعبیر کړی ده منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين دلته ګوره من په غیر ذویل کول کې استعمال ده نو ما په ذویل کول کې استعماليږي الله کمن چې په غیر ذویل کول کې هم استعماليږي اگر کامه قاعده ده چې ما غیر ذویل کول من ذویل کول نو رب فرمایي فانكحوا ما طاب لكم طاب دو مطلب یو مطلب دی طاب طیبواله شرعی ده ایو طیبواله لغوی ده دلته طاب له مراد طیبواله لغوی نه ده لغتن چې تا باندې خلګي نو لغتن چې په سړي خلګي خپل مور په سړي خلګي مور سره سړي مینای دارنګ خور سره مینای ترور سره مینای ورېره سره مینای خورزه سره مینای چې دا محرمات دي دوسره کو نکاح جایز نه ده دلته تویوالی نه مراد تویواله شرعي ده نه تویواله لغوي چې شرعاً تاسو په زړونو کې شریعت له اثر طاب لكم تاسو خوخی شرعی خوخواله مراد ده لغوی نه نو شرعی خوخواله خو په جانبو کې کنه په خپلو کې خو نه په محارمو کې خو نه ما طاب لكم من النساء بیان دې ما طاب یو چې نساء دي مثنا و ثلاث و رباع دا مثنا ثلاث و رباع مثنا چونکی معدول ده اثنين نه معدول فرد معدولان ہوئی فرق کے اعتبار دے اصلی نو مثلا مانا دوا ثلاث دا معدول ثلاثتون معدول فرد معدولان ہوئی فرق کے اعتبار دے اصلی نو ثلاث مانا درے اربع مانا چلور چدا معدول اربعون دا مراد
چې دا مراد شو اوس په دې باندې سوال راځي دفع شو سائل سوال کوله لکه فن کې خو رب سبحانه وایي فن کې هو تاسو نکاح من النساء زنانه سره مسنا دوا وثلاثه درې ورباع چلو نو دې خدا مطلب څه چې دا فن کې هو دا خلق چې دا ډېر خلق دا د نکاح کوي علی سبیل الجمع مسنا دوا سره دی کوي یعنی ټول خلق ته دوا سره نکاح کوي دا خو ناروا معنی ده وثلاث درې سره دی کوي ورباع چلور سره دی کوي دا ټول خلق چې کفن کې خو جمع ده کنه مصداق ته جمع خو کثرت ده علی سبیل الاجتماع نبی خدا معنا چې دا ټول خلک دی علی سبیل الاجتماع دوه خلک سره نکاح کوي یا دې درې سره کوي یا دې څلور سره کوي دا خو حرام مان دا خو ناروا مان ده جواب دا دي چې نه دا څنګه ده دا څه ده چې مسنا معدول له اثنين نه الثلاثه معدول له ثلاثه اربع معدول له 40 او سیدا څه معنا ده تاسو دا ټول خلک نکاح کو زنانه سره دوا درې ربع چلور نو مسنا دوا دا مفهوم کلی ده دوا مفهوم کلی ده دا صادق ته په افراد او کثیره باندې دوا خو هر چیرته دوا ثلاث درې دا مفهوم کلی ده په معنا د جمع سره ده دا مفهوم کلی ده صادق ته په هر درو باندې دا ربع چلور دا مفهوم کلی ده چلور دا صادق ته په چلور افراد باندې علی سبیل الانتشار نو ګور مسنا کلی شدا دوا صرف دوا نه دی مراد دوا نو دوا مفهوم کلی شد هر دوا باندې صادقي ثلاث درې دا مفهوم کلی شد هر درو باندې صادقي ربع مفهوم کلی شد هر چلور باندې صادقي نو جمع مقابل الجمع شوا چې کفن کې هو جمع ده دا جمع شوا کلی شکنه په هر دوه صادقيږي په هر درو صادقيږي په هر چلور صادقيږي ځکه دوا معنی ده دوا خو پاره صادقيږي ثلاث معنی ده درې خو پاره صادقيږي ربع معنی ده خو پاره صادقيږي ډېر افراد دي نو دا مانن جمع ده جمع چې جمع سره مقابل شي فائدہ کې تقسیم د احاد په احاد نو دا مراد نه ده چې ټول مان دوه خلک سره نکاح کوي یا د مان درې سره کوي یا د مان څلور سره کوي نه دا اون جمع ده جمع مقابل د جمع قبل تقسیم د احاد په احاد دلته احاد چوک دي دوا دا دوا یو احد ده بل دوا بل احد بل دوا بل احد بل دوا بل احد ثلاث درې یو درې یو احد بل درې بل احد بل درې بل احد ربع چلور یو چلور یو احد بل چلور بل احد بل چلور بل احد تقسیم د احد په احد راځي ان یو سړی ته دوا رسی یو سړی ته دوا رسی بل ته دوا رسی بل ته دوا رسی بل ته دوا رسی دا سی یو ته درې رسی بل ته درې رسی بل ته درې رسی دا سی یو ته چلور رسی بل ته چلور رسی بل ته چلور رسی جمع چې جمع مقابلی احاد قبل تقسیم د احاد نو نکاح کې خو خلق دي مونږ تاسو ټول پکې البته مسنا کې ډېر افراد دي دوا خو یو دوا نه دي کنه هر دوا دي مفهوم کلی ده مانن جمع ده ثلاث هر درې دي مفهوم کلی ده ربع جمع ده مفهوم کلی ده چې جمع شو نو احاد به احاد سره مقابل کړي نو یو سړي پارا دوا دا یو فرق دا بل فرق چار فرق پکې اخلي ان دوا پکې اخلي شي ثلاث درې په دې کې یو فرق اخلي شي ربع چلور په دې کې یو فرق اخلي شي دوا کولای شي درې کولای شي چلور کولای شي دا شو فن کې هم تواب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سیک کلام چلے دلته لبیان العدد لپاره بیان دی عدد ان عدد الزوجات کلام خود دې پر وچره ده وقد علم الاطلاق والاجازه بنفس السماع النفسي اطلاق بنا اباحت والاجازه اجازت دا معلوم ده بنفس السماع چې تاسو غواره ده بلا تامل فن کې هو چې فن کې هو دی واره بس تاسو انتراله چې نکاح ټیک ته بس نو قد علم الاطلاق والاجازه بنفس السماع فصار ذلك ظاهرا في حق الاطلاق
نو دا لفظ څه د فنکحو دا ظاهر شو په حق کې اطلاق کې اطلاق معنا جواز نصا فی بیان العدد ادا وچله دا بیان دی عدد پاره وكذلك قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه زادي باندې بس السلام علیکم خیر